Amar, if I disconnected, okay, from network issue because electricity problem is going on now and then. So please give me a call. Give me a call. Okay, now let's start. Let's start. Today, in chapter 11, already we have discussed the two topics, India and China. India and China. The next topics is Japan. So yesterday, day before yesterday, when I taking the class regarding the China, that time I just calculate only 8 class will take to finish your syllabus, but this is the month of August, middle of August. Then September, October, 2 months we left. Okay, so during this 2 months, if we completed our syllabus as early, okay, so early, so how we will spend our time. So that's why some of you are uh, pointing here the comments the yesterday which class I have taken regarding the China. Okay, when you saw some video that times it was more attractive. So that's why I think myself that yes, today I will take another class regarding the issue of the different intellectuals and successful person of our society, how they became success in their life, how they became success in their life. So that's why these topics is the issue of ourselves. So we will discuss this issue regarding the successful life of Lionel Messi, successful career of Cristiano Ronaldo, Alibaba, Jack Ma. Okay, then after that we will discuss about the Michael Jordan in basketball game. He is the legendary player, and then finally Michael Jackson. Okay, I will try my level best to sing a song of Michael Jackson, and after that to dancing. Okay, Michael Jackson will dance, and I will lip sync. I will lip sync. So this will be help. Okay, now can I start? Can I start? Yes, sir. Okay, now all of you have to, we are showing you the digital presentation. So you have to give attention. Okay, you have to give your full attention. You have to give your full attention. Okay, this is the name, the motivational class. Okay, the motivational class here. Okay, this is, look here, the university graduated student. Okay, university graduated student. Okay, they are enjoying. Okay, they are queuing, hooray. Then তারা কি করতেছে, তাদের গাউন থেকে ক্যাপটা খুলে আকাশের দিকে মারছে যে yes, আমাদের ইউনিভার্সিটি লাইফ কমপ্লিট, now we are starting ourselves in the professional side. Okay, so that's why professional side শুরু হবে কিভাবে দেখো, in right side the starting, at first they will think, then after that they will analyze the thing that yes, how I have to start ourselves myself. Then he made the planning, and to fulfill his planning he will starting trying. Okay, that means his effort, then he is doing, and that after that continuous. Okay, success is depend on continuous process of thinking and doing something. That means হচ্ছে লেগে থাকার উপরে, then the success will come. So how the success is did by the world famous important person Lionel Messi, then the Cristiano Ronaldo, then Jack Ma, the CEO, chief executive of Alibaba, then after that the Michael Jordan, legendary basketball player, and finally, okay, the legendary musician Michael Jackson. Then in last moment গিয়ে আমরা নেলসন ম্যান্ডেলার একটা গল্প বলবো যে হাউ হি বিকেম হিমসেলফ এজ এ সাকসেসফুল। আমি এই ক্লাসটা এই সময়টাতে চুজ করেছি এই কারণে বিকজ তারপরে তোমাদের কোনো ক্লাস নাই। সো ইফ ইট ইজ টেক টাইম, মোর টাইম, ওকে, দেন আমি এটা একটু কন্টিনিউ করতে পারবো 5-10 মিনিট। সো দ্যাটস ওয়াই। ওকে, নাও আই এম স্টার্টিং। The firstly we will discuss about the secret of success of Lionel Messi. ওকে, আমরা জানি গত সপ্তাহেই তো, এই সপ্তাহেই ওই যে 8টা গোল খাইছে না বার্সেলোনা, বায়ার্ন মিউনিখের। এগুলো বলার দরকার আছে স্যার? হ্যাঁ, কি উষা, এই সব 8 গোলের কথা বলার দরকার আছে স্যার? এটা আমারও কষ্ট লেগেছে। আমি বিশ্বাস, বিলিভ ইট অর নট, আফটার 4 ইয়ার্স আমি তোমার খেলা দেখা শুরু করছিলাম টেলিভিশনে, এবং ফ্যামিলি মেম্বার সবাই ঘুমিয়ে গেছে, একা একা আমি খেলা দেখছি আর 8টা গোল খাচ্ছে দেখে সত্যি কথা যেটা আর কি, ওই রাতে আমি 1 সেকেন্ডও ঘুমাইনি, বিলিভ ইট অর নট, 1 সেকেন্ডও আমি ওই রাতে ঘুমাইনি। এবং না ঘুমিয়ে আমি পরে কি করেছি, না ঘুমিয়ে পরে তোমার পুরো নির্ঘুম রাত কাটিয়েছি, শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ছি, ফজর নামাজ পড়ে তারপরেও ঘুমাতে গেছি, দেখি যে চোখ লাগতেছে না, কারণ এরপরে তোমাদের সাথে ক্লাস।
তো যার ফলে এই কষ্ট কাকে চাপা দিব এটা তো কাউকে বোঝানোর মতো না, এত লজ্জাজনক পরিস্থিতি। বাট এটার জন্য নট মেসি ইজ রেসপন্সিবল কেন, এটা হচ্ছে অন্য বিষয়টা, আমরা এটাতে যাচ্ছি। ওকে, আমি এখানে এটা নাম দিয়েছি দ্য সিক্রেট অফ সাকসেস অফ লিওনেল মেসি। লিওনেল মেসির সিক্রেট গুলা, কিভাবে উনি সফল হয়েছিলেন। দেখো, লিওনেল মেসির বয়স যখন 9 বছর, 9 থেকে 11 বছর, এই সময়টার মধ্যে লিওনেল মেসি ছোটবেলা থেকেই, উনি কিন্তু বস্তিতে বসবাস করতেন, লিওনেল মেসির পরিবার, ওর বাবা মার সাথে ও বস্তিতে থাকতো। তো বস্তিতে থেকে থেকে স্যার দাদা তো ফুটবল প্লেয়ার ছিল। হ্যাঁ, ওর দাদা তো ফুটবল আমি প্লেয়ার একটু ছিল। বলি না, আগে শুনে নাও আমার কথাটা, যে ওর বাবা মার সাথে ও বস্তিতে থাকতো, বাট ছোটবেলা থেকে ওর ফুটবল খেলার প্রতি প্রচন্ড রকম ভাবে একটা ইন্টেনশন, বাট শারীরিকভাবে হি ইজ নট ফিট, এবং ছোটখাটো একটা মানুষ, ঠিক আছে, শারীরিকভাবে, কিন্তু ছোটবেলা থেকে সে ফুটবলের প্রতি এতটাই আন্তরিকতা যে সে কোনো কিছু পেলে ফুটবল খেলা শুরু করতো। তো যার ফলশ্রুতিতে যখন সে ফুটবলে ক্যারিয়ার তৈরি করবে, এই ধরনের একটা ড্রিম ছোটবেলা থেকে তার বাবা মাকে বারবার বলছে, বাট ওই সময়টাতে গিয়ে হঠাৎ করে তার 11 বছর বয়সে গ্রোথ ডেফিসিয়েন্সি মানে হরমোন প্রবলেম একটা সমস্যা ধরা পড়ে, যেটার কারণে তার স্বাভাবিক যে শারীরিক যে উচ্চতা বা বৃদ্ধি, এই জিনিসটা কনফার্ম করা যাচ্ছিল না। তো কনফার্ম করা না যাওয়ার কারণেও, বাট তার ফুটবলে ট্যাকটিস ভালো থাকার কারণে তাকে নিয়ে তখনকার রিভার প্লেট ক্লাব, তারপর হচ্ছে স্থানীয় কিছু ক্লাব, তারপর হচ্ছে গিয়ে তোমার আরো ইউরোপের কিছু ক্লাবও তার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছিল, মানে সবাই আগ্রহ দেখাচ্ছে, কিন্তু পার মান্থ তার চিকিৎসার জন্য দরকার হচ্ছে $900 ওই সময়টাতে। তো $900 তো সো টাফ, এই কারণে $900 দিয়ে তাকে কেউ নিতে রাজি না, যে না তার চিকিৎসা করাবো তারপর সে বড় হয়ে আমাদের পক্ষ হয়ে খেলবে, এটা করাতে রাজি না। বাট বার্সেলোনা যখন বার্সেলোনা ক্লাব যখন তার টেকনিক্স গুলো দেখলো ফুটবলে, যে কিভাবে সে কারিকুরি করে পা দিয়ে লেফট পায়ে ভালো খেলে, তারপর হচ্ছে কিভাবে সে ড্রিবলিং করতে পারে, ছোটবেলায় ড্রিবলিং এর প্রসেস গুলা, পুরো ড্রিবলিং তো পারে না, প্রসেসিং গুলা, যখন এটা দেখলো তখন বার্সেলোনা তার সাথে সাইনিং কন্ট্রাক্ট করলো, ইয়েস আমরা তোমার ট্রিটমেন্ট করাবো, বাট আফটার ট্রিটমেন্ট ওকে তুমি আমাদের সাথেই থেকে যেতে হবে। তো যেখানে তার দিকে কেউ তাকাচ্ছিল না, তার দারিদ্রতা প্লাস হচ্ছে তার অসুস্থতার জন্য, সেখানে টিম বার্সেলোনা তাকে ইউরোপে নিয়ে আসলো, এনে তাকে এখানে এনে ট্রিটমেন্ট করাতে লাগলো। স্বাভাবিকভাবে ট্রিটমেন্ট নিতে নিতে একটা সময় গিয়ে সে মোটামুটি সুস্থ হয়ে গেল, এবং তার ফুটবল ট্রেনিং ওই দিক দিয়ে চলতে লাগলো, এবং দেখা যাচ্ছে এত অল্প বয়সে সে এত সুন্দর তোমার পাসিং ফুটবল খেলা শুরু করছে, টেকটিক করা শুরু করছে, যে রোনালদিনহো তখন ব্রাজিলের আরেকজন কিংবদন্তি প্লেয়ার, রোনালদিনহো, ঠিক আছে, সেও তখন বার্সেলোনার মূল টিমের প্লেয়ার। তো বলা যায় যে ওর আগ্রহেই লিওনেল মেসিকে একেবারে অল্প বয়সে তোমার বার্সেলোনার মূল টিমে নেওয়া হয়। নেওয়ার পরে রোনালদিনহো যখন চলে যাওয়ার পরে মেসির গায়ে তখন সে জার্সি 10 নাম্বার জার্সিটা দিয়ে যায়। শুরুতে কিন্তু মেসি 19 নাম্বার জার্সি পরে খেলতো, 19 নাম্বার জার্সি পরে খেলতো, পরে মেসি রোনালদিনহো যাওয়ার পরে 10 নাম্বার জার্সিটা, এবং আমরা জানি ইতিমধ্যে রোনালদো মেসির গোল 700-র উপরে ক্রস করে গেছে, 900-র উপরে ক্রস করে চলে গেছে, এবং সে 6টা ব্যালন ডিওর পেয়েছে। তো এই যে তার জীবনে দেখো শারীরিক একটা ত্রুটি থাকার পরেও সে কিন্তু থেমে থাকেনি, কারণ তার প্রচন্ড রকম ইচ্ছে ছিল যে ইয়েস আই উইল বি সাকসেসফুল প্লেয়ার। এবং তোমাকে একটা মজার একটা ইনফরমেশন দিই, যখন তার বয়স 17 বছর, তখন ওই সময়ে তোমার রাশিয়ার একটা ক্লাব মানে রাশিয়ার একেবারে সিএসকে মস্কো বা অন্য কোন একটা ক্লাবের নাম আমার ঠিক মনে নাই, ওই ক্লাব থেকে 30 মিলিয়ন ইউরো দিয়ে তাকে প্রপোজাল দেওয়া হয়েছিল। আজ থেকে এটা কত বছর আগে, তখন এখন তো 17 বছর, 34 বছর, আজ থেকে 17 বছর আগে, তাহলে কত হচ্ছে, এটা 2003 সালে তাকে ওই প্রপোজালটা দেওয়া হয়েছিল যে ইয়েস মেসি তুমি যদি চাও তাহলে তুমি আসতে পারো। বাট মেসি বলে দিয়েছিল আমাকে তুমি 30 মিলিয়ন কেন 100 মিলিয়ন দিয়েও তুমি আমাকে বার্সেলোনা থেকে নিতে পারবে না, বিকজ ওয়েন আই ওয়াজ সিক, আমার দিকে যখন কেউ তাকাচ্ছিল না, তখন বার্সেলোনা আমাকে তুলে এনে আমাকে ট্রিটমেন্ট দিয়েছে, আমাকে আজকে মেসি হতে সাহায্য করেছে। সো দ্যাটস ওয়াই আমি অন্য কোথাও যাব না। এই যে তার কৃতজ্ঞতাবোধ, এই কৃতজ্ঞতাবোধ এবং তার ওয়ার্ক হার্ড, এই যে দেখো এখানে মেসির দুইটা কমেন্টস আছে বিখ্যাত, একটা বলছে যে ড্রিমস ক্যান কাম ট্রু, যে স্বপ্ন তুমি যদি দেখো সফল হওয়ার জন্য এটা সত্য হবে। কিভাবে হবে? ওয়ার্ক হার্ড, ট্রেইন হার্ডার, অর্থাৎ পরিশ্রম করো, লেগে থাকো, জাস্ট বিলিভ ইন ইউ, তোমার নিজের উপরে তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে, বিলিভ ইন ইউ অ্যান্ড সাকসেস উইল হ্যাপেন, ট্রাস্ট মি। যদি তুমি নিজের উপরে যদি বিশ্বাস রাখো যে ইয়েস আমি একজন ভালো স্টুডেন্ট হব, আমি একজন ভালো ছাত্র হব, আমি একজন ডাক্তার হব, আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার হব, এবং এই অনুযায়ী যদি তুমি পরিশ্রম করতে থাকো, তাহলে নিজের উপর বিশ্বাস রেখে দেন ডেফিনেটলি একদিন তুমি সফল হবেই। এবং
ওয়ার্ক হার্ড টু গেট গুড দেন ওয়ার্ক হার্ডার টু গেট বেটার, এবং এইভাবেই যে ভালোর জন্য কাজ করো, আরো বেটারের জন্য আরো বেশি লেগে থাকো। সো আরেকটা জায়গায় সে কি বলছে দেখো, আই এম মোর কনসার্নড অ্যাবাউট বিইং এ গুড পারসন দেন দ্য বেস্ট প্লেয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এবং দেখো মেসি কিন্তু কোনো ক্লাবে যায় না, পার্টিতে যায় না, গিয়ে মদ টদ খাওয়া, ড্রিঙ্কস করা এইসব কোনো কিছু কিন্তু করে না। ওর বডি স্ট্রাকচার দেখলে তুমি বুঝবে, কারণ সে নট রোনালদোর মতো এত লম্বাও না, ফিজিক্যালি কিন্তু ফিটও না, কিন্তু যখন ফুটবল নিয়ে দৌড়ায় এতটুকু পিচ্ছে একটা মানুষের সাথে কেউই গুটাইয়া পারে না। বিকজ সে বলছে কি যে আমি আমার ক্যারিয়ারে কোনো দাগ লাগতে দিতে চাই না, কোনো মানুষ আমাকে নিয়ে সমালোচনা করুক এমন কোনো কিছু করতে চাই না, যার ফলে দেখবে ফুটবল মাঠে সবচেয়ে লিওনেল মেসি গোল খেলেও বিনয়ী, তাকে কেউ ট্যাকল করলেও সে বিনয়ী। দ্যাটস ওয়াই সে বলছে আই হোপ দ্যাট when I retire people remember me as a good guys. That means সে বলছে যে ভালো মানুষ হওয়াটাও কিন্তু জরুরি, সফলতার সাথে সাথে ভালো মানুষ হওয়াটাও জরুরি, কারণ আমি যখন ফুটবল খেলে যখন রিটায়ারমেন্টে চলে যাব তখন মানুষ যেন আমাকে যেন ভালো বলে। এই যে তার স্যার লেবার এবং হ্যাঁ বলো এক্সাম্পল অফ হার্ড লেবার। দেখো কিভাবে আমি তোমাকে দেখাই। রোনালদোর বাবা ছিল হচ্ছে বাগানের মালি। ওই যে রোনালদো যে স্কুলে ছোটবেলায় পড়াশোনা করতো ওই স্কুল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে, যে আমাদের স্কুলে আছে না কিছু মালি যারা স্কুল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, রোনালদোর বাবা ছিল স্কুলের মালি, মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতো। আর রোনালদোর মা ছিল হোটেলে রান্না বান্না করতো, মানে তাও কি ওই যে 5 স্টার হোটেলে না, কিন্তু একেবারে নর্মাল হোটেলে মানুষের বাসায় গিয়ে রান্না বান্না করে দিয়ে আসতো, এবং এটা দিয়ে যে টাকা পয়সা পেতো এই টাকা দিয়ে রোনালদো এবং তার পরিবার চলতো। যার ফলশ্রুতিতে ছোটবেলা থেকে রোনালদো প্রচন্ড রকম দারিদ্রতা দেখে আসছে। সেই স্কুলে ফুটবল খেলতো ওইখানে তার ফুটবলের ট্যাকটিস অনেক চমৎকার ছিল, কিন্তু তার টিচার তার পড়ালেখার ব্যাপারে প্রচন্ড রকম ভাবে তোমার কি বলবো যে তাকে ডিসকারেজ করতো, যে ইয়েস তুমি পড়াশোনায় ভালো না কেন, পড়াশোনায় তোমার ভালো হতে হবে। বাট সে পড়াশোনার দিকে তার যতটুকু না অ্যাটেনশন, তার চেয়ে বড় অ্যাটেনশন হচ্ছে তার ফুটবলের দিকে। যেমন সে বাসায় স্কুল থেকে এসে বাসায় অন্যরা যেখানে বই নিয়ে পড়তো সেখানে সে বাসায় ফুটবল নিয়ে খেলাধুলা করতো, এবং যখন রাতের বেলায় পড়তে বসতো সন্ধ্যার পরে তখন তার মা দেখতো, তখন দেখা যেত যে বইয়ের ভিতরে সে ফুটবলার বিভিন্ন সফল সফল যে ফুটবলার আছে তাদের ছবিগুলো রেখে দিত, রেখে দিয়ে সে এইভাবে করতেছিল। তো যখন সে প্রচন্ড দারিদ্রতার মধ্যে, মানে প্রচন্ড দারিদ্রতা কি মাঝখান দিয়ে তার বাবার অসুস্থতা আসছে, যার ফলে টাকা পয়সাও নাই যে খাওয়া দাওয়া করবে। তো যার না এত এত মানে প্রচন্ড দারিদ্রতার মধ্যে, কিন্তু দারিদ্রতার মধ্যে হলেও সে না খেয়ে হলেও সে ফুটবল নিয়ে পড়ে থাকতো, এবং ফুটবলে প্রচুর পরিমাণে তার টেকটিস ছিল এবং খুব দ্রুত দৌড়াতে পারতো। সে খুব দ্রুত দৌড়াতে পারার কারণে বেসিক্যালি বলা যায় সে খুব সহজেই ঠিক আছে আগ্রহে চলে আসছে। তখন পর্তুগালের যে সবচেয়ে ভালো ক্লাবটা আছে, সবচেয়ে ভালো ক্লাবটা তার ফুটবল ট্যাকটিক্স দেখে তার সাথে সাইনিং করলো, যে ইয়েস তুমি আমাদের একাডেমিতে এসে ট্রেনিং করে দেন তুমি তোমার সাকসেসের জন্য তুমি ট্রাই করো। এবং ওইখানে গিয়ে দেখা গেল যে রোনালদো যে দ্রুত দৌড়াতে পারা, তারপর হচ্ছে ফুটবল নিয়ে মানে যা ইচ্ছা তা করতে পারা, মানে সে সবকিছু ফুটবল দিয়ে করতে পারে বলা যায়, যে তার পায়ের উপরে সে ফুটবল রেখে অনেকক্ষণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। তারপর হচ্ছে ড্রিবলিং না মানে হচ্ছে মানুষকে পাস কাটানো, ঠিক আছে, মানুষকে গুর্তা খাওয়ানো ফুটবল নিয়ে, এই জিনিসটা সে খুব ভালো পারে। তো যার ফলশ্রুতিতে রোনালদো বারবারই যেটা বলতো যে তার ক্যারিয়ারে যখন সে ওই যে চতুর্থ ব্যালন্ডিয়রটা পাওয়ার পরে তারপরে সে একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছিল, যে তার সাক্ষাৎকারে সে বলেছিল যে এখানে দেখো একটা কোড দেয়া আছে বাপাসের ছবিতে, ট্যালেন্ট উইদাউট ওয়ার্কিং হার্ড ইজ নাথিং। যে আমার ট্যালেন্ট ছিল, এখন আমি যদি বসে থাকতাম যে আমার ট্যালেন্ট আমাকে সাকসেস করবে, কোনোভাবেই কিন্তু সম্ভব ছিল না। সো আমার ট্যালেন্ট আমাকে সাকসেস করেছে তখনই যখন আমি প্রচন্ড রকম ভাবে পরিশ্রম করেছি, আমি সফল হতে চেয়েছি। কারণ আমার মাথায় বারবারই ঘুরতো, যদি আমি ভালো ফুটবল যদি না খেলতে পারি, ভালো আয় ইনকাম যদি না করতে পারি, সো আমার বাবাকে কি করতে হবে, আমার বাবাকে পার্টিতেই থাকতে, ওই যে মালিই থাকতে হবে, ওইখানে গিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। তার ফ্রেন্ডরা কিন্তু তাকে কিন্তু অনেক খেপাতো, ও তুই তো তোর বাবা তুই আমাদের স্কুলে তো দারোয়ানে চাকরি করে, ঠিক আছে, এইভাবে তাকে বিভিন্ন ভাবে করতো। এই জিনিসগুলোই তার মধ্যে প্রচন্ড রকম জেদ তৈরি করতো, যে না আমার বাবা মার ইকোনমিক কন্ডিশন ডেফিনেটলি আমি চেঞ্জ করাবো, এবং আমি চেঞ্জ করিয়ে পুরো পৃথিবীতে আমি আমাকে নামই করব। আজকে যারা আমাকে নিয়ে আমার দারিদ্রতা নিয়ে যারা আমাকে প্রশ্ন করছে, তারা এক সময় আমাকে নিয়ে গর্ব করতে বাধ্য হবে। এবং দেখো রোনালদোর যে এই যে ইয়েস আমার ট্যালেন্ট আছে, যে আমি কি ফুটবল ভালো খেলি, সো আমি এটাতে লেগেছিলাম,
যার ফলশ্রুতিতে আমি আজকে চতুর্থ ব্যালন ডিওর বিজয়ী হয়েছি। তার কথাটা ছিল এটা। তারপরে দেখো রোনালদো, তার পর্তুগালের মতো টিম, যেই টিম ওয়ার্ল্ডে কিন্তু খুব বেশি একটা ফেমাস সেটা বলা যাবে না, ওয়ার্ল্ড কাপে যে খুব বেশি ভালো করেছে সেটা বলা যাবে না, কিন্তু তার এই টিম নিয়েই সে ইউরোতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তারপর রিয়াল মাদ্রিদ, তারপর হচ্ছে গিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড মতো টিম গুলাতে সে সাকসেসফুলি সে একটা ক্যারিয়ার লিড করেছে। পরে এখন জুভেন্টাসে চলে গেছে যে নতুনত্ব পাওয়ার জন্য, অর্থাৎ জুভেন্টাসকে চ্যাম্পিয়ন বানানোর জন্য। এবং সে হ্যাঁ 1 বছর 2 বছরে তো আর সব কিছু সম্ভব না, লেগে থাকতে হবে, এবং এই লেগে থাকাই তাকে একসময় কিন্তু সফল আসবে। এই কারণে দেখো জুভেন্টাসের জার্সিতে দাঁড়িয়ে সে একটা কথা বলছিল, if you don't believe you are the best then you will never achieve all that you are capable of। তুমি যদি ভাবো যে তুমি বেস্ট না, তাহলে তোমার পক্ষে কিচ্ছু করা সম্ভব না। আর তুমি যদি ভাবো যে ইয়েস তুমি হবে বেস্ট, তোমাকে সবাই মানবে, সবাই দেখবে, সবাই জানবে, দেন এবং এটার জন্য তুমি যদি ওয়ার্কিং হার্ড, যদি পরিশ্রম করো, ডেফিনেটলি তোমাকে সবাই সম্মান করবে, তুমি তোমার অর্জনে যেতে পারবে, এবং তোমার এই অর্জন ডেফিনেটলি তোমাকে কি করবে, ওয়ার্ল্ড ফেমাস করবে, ওয়ার্ল্ডে বেস্ট করবে। এবং দেখো আজকে রোনালদো, এই কারণে তাকে আমি বলছি যে এক্সাম্পল অফ হার্ড লেবার। এই যে 35 বছর বয়স, আর মেসির হচ্ছে 34 বছর বয়স, এই বয়সেও কিন্তু রোনালদো যে পরিমাণ দৌড়াতে পারে, যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে পারে, যেভাবে জিমে গিয়ে সে তার বডি ফিটনেসের জন্য কাজ করতে পারে, অন্য অনেক 22-23 বছরের প্লেয়াররাও কিন্তু এভাবে পারে না। সো দ্যাটস ওয়াই এই মৌসুমে কিন্তু রোনালদো কিন্তু মেসির চেয়ে কিন্তু গোল বেশি করছে, 35টা গোল করছে, কারণ সে ফিজিক্যালি তার নিজেকে ফিট রাখার জন্য যা করা সে তাই করতেছে। এবং সবসময় সে দেখবে যে ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাগ্রেসিভ মেন্টালিটি নিয়ে সে সবসময় খেলে, যে না আমাকে জিততেই হবে, আমাকে জিততেই হবে, আমাকে গোল করতেই হবে। দ্যাট টাইপ অফ তোমার কি বলবো হার্ডওয়ার্ক এবং জিতার আগ্রহ তাকে সফল করেছে। এই যে তোমরা এখন যারা স্টুডেন্ট আছো, ধরো রুদ্রনীল আছো, তারপরে এখানে আরো যারা মেয়েদের মধ্যে যারা ভালো আছো, ছেলেদের মধ্যে যারা ভালো আছো, বা যারা ভালো নাই, আমি তোমাকে বলি, আমি শুধু ভালোদের উদ্দেশ্যে বলছি না, বাকি যারা আছো সবার জন্যই কিন্তু দেখো পড়াশোনাটা আমাদের জন্য কিন্তু কঠিন। এখন আমাদের দেশে যেহেতু সম্পদও অনেক কম, এই জায়গায় আমাকে পড়াশোনা করে কিন্তু ভালো হতে হয়। তো লিওনেল মেসি তার যে সিক্রেটটা বলছে, এই সিক্রেটটা, এবং ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো যে হার্ড লেবারের কথা বলছে, এটা তুমি নিজেকে প্রশ্ন করো তো, আমরা কয়জন পড়াশোনার জন্য এইভাবে পরিশ্রম করছি, যে পরিশ্রমের মাধ্যমে আমি আমার বাবা মাকে সফল করব, আমার প্রতিষ্ঠানকে আমি প্রাউডফুল করাবো, এটা কয়জন করছে? তোমরা যদি এই ধরনের একটা ড্রিম সেট আপ করো যে ইয়েস আফটার ইন্টারমিডিয়েট জাস্ট আমার সামনে পড়াশোনা আছে 8, 9, 10, 11, 12, 5 ইয়ার্স, এই 5 বছর পরে আই ওয়ান্ট টু সি মাইসেলফ ওকে এজ এ মেডিকেল স্টুডেন্ট, as a university student, as a engineering core, okay, in BUET, okay, so then আমাকে কিন্তু প্রচন্ড রকম ভাবে হার্ড লেবার করতে হবে, হার্ড লেবার দিতে হবে, এবং আমাকে লেগে থাকতে হবে। দেখো রোনালদো যদি তার দারিদ্রতার বয়ে যদি সে ওই ফুটবল খেলে, তবে ইভেন তার বাবা তাকে ফুটবল খেলতে অনেক সময় নিরুৎসাহিত করতো, ফুটবল খেলতে বলতো যে না গরিব মানুষ, তুই গিয়ে পড়াশোনা করে তুই ইয়ে হ, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কোনো কিছু হয়, ওইটা কর, তুই কি ফুটবল খেলাস, ফুটবল খেলে কি হবে, এই যে এই টাইপের কথা বলতো। বলার পরেও সে কিন্তু কি করছে, সে কিন্তু তার ওই জায়গাটাতে কিন্তু সে লেগেছিল। এই যে তুমি যদি পড়াশোনাটায় যদি এভাবে যদি লেগে থাকো, তোমাকে কিন্তু কেউ আটকাতে পারবে না। ওই যে লিওনেল মেসি যেটা বলছে যে সাকসেসের জন্য যে তুমি স্বপ্ন দেখবে এবং তোমার স্বপ্ন তুমি সফল করতে পারবে, এটা কিন্তু নিশ্চিত, কিন্তু ওই জায়গায় নিশ্চিত করার জন্য কিন্তু তোমাকে কিন্তু পরিশ্রম করতে হবে। তো তুমি যদি তোমাকে যদি মেডিকেলে দেখতে চাও, তুমি যদি তোমাকে বুয়েটে দেখতে চাও, এটার জন্য কিন্তু তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে, কারণ জগতে পরিশ্রম ছাড়া কেউই সফল হতে পারে নাই, কেউই সফল হতে পারে নাই। তুমি তোমার ইউনিভার্সিটি, এই যে আমাদের স্কুলে তোমাদের যে বড় ভাইয়া আপু যারা মেডিকেলে পড়ে, তাদের দিকে তুমি একটু খেয়াল করো, দেখো তারা কি পড়াশোনা না করে কেউ মেডিকেলে চান্স পেয়েছে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে পেরেছে, কেউই পারেনি কিন্তু, যার ফলশ্রুতিতে এটা। এবার আমি তোমাদেরকে একজন সাকসেসফুল বিজনেসম্যানের জায়গায় চলে যাই, মানে আনবিলিভেবল, আমি এই লোকটার ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলা বা এইগুলা আমি বারবারই পড়ি, কারণ বারবার পড়ি এই কারণে, কারণ আমি ওর কাছ থেকে এত এত বেশি জিনিস শিখেছি বা শিখতে পারছি কল্পনা করার মতো না। হি ওয়াজ নট এ গুড স্টুডেন্ট। সে তার যে স্কুলে পড়াশোনা করতো, ওই স্কুলে সে কিন্তু ভালো ছাত্র ছিল না। আমি আবারও বলি তোমাকে, সে কিন্তু ভালো ছাত্র ছিল না, সে কিন্তু খুব বেশি পড়াশোনায় ভালো ছিল ব্যাপারটা এরকম না। সে যখন চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যায়, সে ক্যান্ডিডেট আছে ধরো 8 জন থেকে 7 জনকে নিবে, পোস্ট নিবে, ভাইবা থেকে একজন বাদ যাবে, ওই একজন ছিল সে, যে ভাইবা দিয়ে সে টিকে নাই। তারপর হচ্ছে গিয়ে তোমার অ্যাসাইনমেন্ট প্রেজেন্টেশন করতে হবে, অ্যাসাইনমেন্ট প্রেজেন্টেশনের মধ্যে 6 জনের মধ্যে 5 জনের অ্যাসাইনমেন্ট গৃহীত হয়েছে, ওরটা বাদ গেছে। তারপর হচ্ছে গিয়ে সেই স্কুলে তোমার পড়াশোনা দিবে,
পড়াশোনার জায়গায় 6 জনের মধ্যে ধরো 5 জনই পারছে, একজন পারে না, এটা সে পারে না, এই ধরনের তার ব্যর্থতাগুলো তার পুরো জীবনের মধ্যে। তো যার ফলশ্রুতিতে সে ফ্রাস্ট্রেশনে পড়ে গেছে, ইয়েস আমি কি করব, কি করা উচিত, আমি কিভাবে সফল হব। তো তখন দেখা যেত যে ওর স্কুল টিচাররা, ওর ইউনিভার্সিটি টিচাররা গ্রাজুয়েশনের সময় এবং গ্রাজুয়েশনের সেই সবচেয়ে লাস্ট সার্টিফিকেটটা তার, সে হার্ভার্ড বা অক্সফোর্ডে তার পড়ার একটা ড্রিম ছিল যে ইয়েস আমি ওই জায়গাগুলোতে পড়ব, কিন্তু নট এ বিইং এ গুড স্টুডেন্ট সে ওই জায়গায় সে কখনোই যেতে পারেনি। তো না যেতে পারার কারণে বারবার তার এই ব্যর্থতাগুলো থাকার কারণে সে বারবার চিন্তা ভাবনা করছিল যে আমি কি করব। যখন দেখলো যে তার ইউনিভার্সিটি টিচাররা, তার কলেজ টিচাররা তার সামনে বিল গেটস এর গল্প উঠাচ্ছে, তার সামনে হচ্ছে সাকসেসফুল যে ক্যারিয়ার গুলা যাদের আছে, রতন টাটা, তাদের গল্পগুলা বলে বেড়াচ্ছে, তখন সে বারবারই ভাবতো যে টিচাররা তো বিল গেটস এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছে, যদি ভেবে থাকি যে বিল গেটস যা করে ফেলছে এটা আর কারোর পক্ষে করা সম্ভব না, তাহলে আমার পক্ষে বড় হওয়া সম্ভব না। যেহেতু আমি পড়াশোনায় ভালো নই, ঠিক আছে, আমি বিল গেটস এর মতো এত উদ্যোক্তাও না, সো দেন আই হ্যাভ টু থিঙ্ক মাইসেলফ যে আমি কি পারি। তখন সে ভাবলো যে ইয়েস আমি দেখলাম যে জনগণ এইভাবে বিভিন্ন প্রোডাক্ট গুলা নিচ্ছে, বিভিন্ন জিনিসগুলা নিচ্ছে, সো আমি জনগণের পালস বুঝে, ঠিক আছে, জনগণ কি চায়, জনগণ কিভাবে চায়, আমি কোন জায়গাটাতে আমি ভালো, ওই জিনিসটাকে আমি আইডেন্টিফাই করে দেন আমি আমার টার্গেট সেট আপ করেছি, এবং টার্গেট সেট আপ করে আজকে আমি আলিবাবার মতো একটা কোম্পানির চিফ এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। এবং দেখো, যে হার্ভার্ড যে অক্সফোর্ডে সে পড়াশোনা করতে পারেনি, সেই হার্ভার্ড এবং অক্সফোর্ডে গিয়ে সে কিন্তু বক্তৃতা দিয়ে আসছে, এবং তাকে কিন্তু একজন গেস্ট স্পিকার হিসেবে নিয়ে যে ইয়েস ইউ আর এ মোটিভেশনাল স্পিকার, ওকে ইউর একাডেমিক ক্যারিয়ার ইজ নট গুড বাট ইউ আর নাও এ সাকসেসফুল পারসন, সাকসেসফুল বিজনেসম্যান ইন ওয়ার্ল্ড Forbes magazine অনুযায়ী, so now you please come to us and please speak the secret of your success। এবং দেন ওইখানে দাঁড়িয়ে উনি যে বক্তব্যটা দিয়েছে, যে ওই যে হার্ভার্ডের স্টুডেন্টদের সামনে, তার বক্তব্যটা সারমর্ম ছিল এই: আমি ছোটবেলায় স্টুডেন্ট হিসেবে খারাপ ছিলাম, এটা সত্য। খারাপ হওয়ার কারণটা হচ্ছে আমি নিজেই, কারণ আমি নিজে কখনো ভালো স্টুডেন্ট হওয়ার জন্য চেষ্টা করতাম না। আমি স্বপ্ন দেখতাম যে সফল হব, কিন্তু সেই স্বপ্নের পিছনে যে পরিশ্রম করতে হবে, সেই পরিশ্রমটা আমি করতাম না, যার ফলশ্রুতিতে আমার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমি হার্ভার্ডে পড়তে পারিনি, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমি অক্সফোর্ডে পড়তে পারিনি। বাট আমি এখন গর্ব করে বলতে পারছি, হার্ভার্ডের ডায়াসে দাঁড়িয়ে আমি আজকে বক্তব্য দিতে পারছি, অক্সফোর্ডে গিয়ে আমি বক্তব্য দিয়ে আসছি, বিকজ অফ কেন? যখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমার ব্যর্থতাগুলো, যে ইয়েস আমি কি করিনি, আমি সফল হইনি, কেন সফল হইনি, আমি পরিশ্রম করিনি। আমি যেই মাত্র এই জিনিসটা উপলব্ধি করতে পারলাম এবং পরিশ্রম করা শুরু করলাম, তখন থেকে আমি সফল হওয়া শুরু করেছি, এবং আজকে আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিতে পেরেছি, বিকজ অফ মাই হার্ড লেবার, মাই ড্রিম। আমি শুধু ড্রিম দেখে বসেছিলাম না, আমি এটার পিছনে প্রচন্ড রকম পরিশ্রম করেছি, সফল হতে চেয়েছি, দ্যাটস ওয়াই। এবং সে দ্বিতীয় যে কথাটা বললো, যে দ্বিতীয় বিষয়টা থাকবে, আমরা যদি ধরে নিই যে বিল গেটস এর মতো সফল কেউ হতে পারবে না, তাহলে আমি আমার স্বপ্নের মৃত্যু এখানে ঘটিয়ে দিচ্ছি। আমি যদি স্বপ্ন দেখি যে বিল গেটস একটা মাইক্রোসফট তৈরি করেছে, ওকে আমি তাহলে মাইক্রোসফটের চেয়েও বেটার কোনো কিছু একটা তৈরি করব, এই দিক দিয়ে তৈরি না করে অন্য কোনো বিষয়ে আমি কাজ করব, যে বিষয়টাতে কেউ সাকসেস পায়নি, এই ধরনের ইনোভেটিভ আইডিয়া আমি তৈরি করব, পরে আমি সফল হব। এবং যার ফলশ্রুতিতে বিল গেটসের চিন্তা আমি আমার মাথা থেকে সরিয়ে দিয়েছি, আমি আমার মতো করে ভাবনা শুরু করেছি এবং আমার মতো করে পরিশ্রম করেছি, দ্যাটস ওয়াই আমি সফল হয়েছি। যে দেখো তার কথাটা কি, ইউ শুড লার্ন ফ্রম ইউর কম্পিটিটর, যে তুমি বিল গেটস এর কাছ থেকে শিখতে পারো, বাট নেভার কপি, কিন্তু তাকে কপি না করে, কপি অ্যান্ড ইউ ডাই। যদি তুমি তাকে অনুসরণ করো, তাহলে তুমি তোমার নিজের যে বুদ্ধিমত্তা আছে, তোমার নিজের যে থিঙ্কিং ক্যাপাবিলিটি আছে, তোমার যে হিডেন পাওয়ার আছে, যে তুমি এই জিনিসটা ভালো, এই জিনিসটা কখনোই তুমি পারবে না, এবং তুমি নিজে মরে যাবে। মরে যাওয়া মানে কিন্তু দৈহিকভাবে মরে যাওয়া না, যে তুমি কখনো সফল হতে পারবে না। সো দ্যাটস ওয়াই অন্যদেরকে আমি দেখবো তারা কিভাবে যাচ্ছে, সেটা আমি দেখবো, সে তার স্টাইলে যাবে, আমি আমার স্টাইলে যাব, দেন দিস ইজ দ্য ওয়ে অফ দ্য জ্যাকমা। দেন তারপরে সে কি বলছে দেখো, যে তার অতীত জীবনে যখন ব্যর্থতা ছিল, এই ব্যর্থতাকে স্মরণ করে সে কি বলছে, টুডে ইজ ক্রুয়েল, tomorrow is crueler and the day after tomorrow is beautiful। যে আজকের দিনটা তোমার জন্য কষ্টের, আগামীর দিনটা তার চেয়েও বেশি কষ্ট হতে পারে, কিন্তু তুমি যদি চেষ্টা করো যে আমার এই কষ্টের জীবন থেকে আমি ওভারকাম করব, তাহলে তুমি ডেফিনেটলি এর পরের দিনটা, দ্যাট মিন্স আগামী পরশু দিনটা তোমার জন্য অনেক চমৎকার সুন্দর হবে। এখন তুমি যদি ভাবো যে আমি তো 5 পর্যন্ত ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না,
বা 6 পর্যন্ত ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না, এখনো ভালো স্টুডেন্ট না, এই বছরের প্রায় শেষের দিকে আমি এখনো ভালো স্টুডেন্ট হিসেবে পড়াশোনা করতে পারিনি, দেন আমি বলবো যে এই 7 পর্যন্তই হয়তো বা তোমার ব্যর্থতা। তুমি যদি ক্লাস 8 থেকে যদি তোমার ইন্টেনশন থাকে যে না 7 এর বাকি যে কয়টা দিন আছে এই কয়টা দিনই আমি ভালো করে পড়াশোনা করে ফাটিয়ে দিব, আমি জ্যাকমার মতো করে চিন্তা ভাবনা করব, আমি ওই যে যেভাবে লিওনেল মেসি এবং ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো পরিশ্রম করে সফল হয়েছে আমি তাদের জায়গায় লেগে থাকবো, তাদের মতো করে লেগে থাকবো এবং দিন শেষে আমি সফল হব, দেন ইট ইজ পসিবল ফ্রম ইউর সাইড। এই যে রুদ্রনীল রোল নাম্বার 1, তারপরে ধরো নাসরা রোল নাম্বার ওই একটা সেকশনে 1, ওই দিক দিয়ে আরেকজনের 1, ওদেরকে আমি হারাতে পারবো না, এই চিন্তা ভাবনাটা যদি করো তাহলে তুমি কিন্তু হেরে গেলে, তুমি কিন্তু হেরে গেলে। ওরা ওদের জায়গায় পড়াশোনা বেশি করে, পরিশ্রম বেশি করে, এই কারণে ওরা ওদের জায়গায় সফল। তুমি তোমার মতো করে শুরু করো, তুমি তোমার মতো করে তোমার নিজেকে প্রস্তুত করো যে ইয়েস রুদ্রনীল তুই জায়গায় সফল, ক্লাস 8 না হয় এক হলো বা নাসরার হলো বা ওর হলো, ঠিক আছে ওকে আমি ফাটিয়ে দিব, এখন থেকে আমি ফাটিয়ে দেওয়া শুরু করব। আমি পজিশন আমার এখন ধরো 35 আছে, ওকে আমি 35 থেকে নিজেকে ওভারকাম করে এখন 20 এর মধ্যে নিয়ে আসবো, এরপরে বা টার্গেট করে আমি 10 এর মধ্যে নিয়ে আসবো, এরপরে বা টার্গেট করে আমি 1-2 এর মধ্যে আসবো। দেন ওই টার্গেট সেটআপ করে যদি তুমি পরিশ্রম করে যদি আগাও, দেন তোমাকে কেউ কিন্তু আটকাতে পারবে না। আমি তো বললাম যে আজকের দিনটা তোমার কষ্ট হতে পারে, আগামী কালদের দিনটাও কষ্ট হতে পারে জ্যাকমার মতো করে, কিন্তু এরপরের দিনটা ডেফিনেটলি তোমার জন্য অনেক ভালো হবে যদি তুমি লেগে থাকো এবং লেগে থাকো লেগে থাকো লেগে থাকো, এটার বাইরে কোনো সফলতার কোনো কাহিনী নাই। কারণ জগতে কেউ আলাদিনের চেরাগ এটা স্বপ্নেই সম্ভব, টেলিভিশন মুভিতেই সম্ভব, কিন্তু বাস্তবে আলাদিনের চেরাগ হচ্ছে সেটাই যেখানে তুমি পরিশ্রম করে সফল হবে, পরিশ্রম ছাড়া কোনো ওয়ে নাই। এবার আমি দেখি আরেকটা মানুষ চলে যায়, মাইকেল জর্ডান, মানে আনবিলিভেবল একটা মানুষ। আনবিলিভেবল কেন জানো? সে যখন তোমাদের মতো, ওই যে দেখো মাইকেল জর্ডানকে বলা হয় দ্য গোট, এই যে উপরে দেখো লেখা আছে, লিওনেল মেসিকেও বলা হয় দ্য গোট, ঠিক আছে? কারণটা কি আমি তোমাকে বলি। মাইকেল জর্ডান আমেরিকান নিগ্রো, এই যে দেখো আমেরিকান নিগ্রো, তো যার ফলশ্রুতিতে ছোটবেলা থেকে ওইখানে রেসিজমের কিছুটা জিনিস দেখে আসছে, যে কালো হওয়ার কারণে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য শুনতো। তো সে যখন তার স্কুলে যখন পড়ে তখন তার স্কুলে বাস্কেটবলের টিম তৈরি করা হবে এবং বাস্কেটবল টিমের জন্য 17 জন প্লেয়ার নেওয়া হবে। তো 17 জন প্লেয়ারের জন্য আমেরিকাতে কিন্তু ফেমাস খেলা কিন্তু এটাই, এবং এটা কিন্তু ফেমাস খেলা, এবং এই ফেমাস খেলাটার কারণে তারও একটা ইন্টেনশন ছিল যে আমি ওই খেলায় সফল হবো, যেহেতু আমি নিগ্রো একটু লম্বা আছি, শারীরিকভাবে একটু ফিট আছি, দেন আমি এই খেলাটা খেলবো এবং এই খেলাটা খেলে আমি কি করব, পুরো পৃথিবীতে নাম কামাবো। তো এটা করতে গিয়ে সেই স্কুল লাইফে অনেক পরিশ্রম করা শুরু করলো। যখন হি ওয়াজ এ স্টুডেন্ট অফ 7th গ্রেড, ঠিক আছে, তখন তার স্কুলে বাস্কেটবল টিম তৈরি করা হবে এবং ওই বাস্কেটবল টিম তৈরি করার জন্য স্কুল থেকে স্টুডেন্টদের নাম চেয়েছে এবং বলছে যে তোমরা প্র্যাকটিসে আসো, তোমাদের রিহার্সাল এবং প্র্যাকটিস দেখে দেন উই উইল ডিসাইড হুইচ 17 প্লেয়ার উইল প্লে দ্য স্কুল টিম। তো দেন মাইকেল জর্ডানও সেখানে গেল, তো গিয়ে সে প্র্যাকটিস করলো, প্র্যাকটিস করে সে তার নাম দিল, নাম দেওয়ার পরে তার প্র্যাকটিস দেখে তার স্পোর্টস টিচার তাকে বলল যে জর্ডান, sorry Michael, you have no merit to sports of basketball। দেখো কথাটা কি, যে you have no merit to sports the basketball game, so please leave this, you need to play the basketball game। that means যে বাস্কেটবল খেলার মতো যে যোগ্যতা দরকার, যে মেরিট দরকার, এই মেধাটা তোমার মধ্যে নাই, তুমি দয়া করে বাস্কেটবল খেলতে এসো না, এসে আমাদেরকে তুমি বিব্রত করো না। এবং পরবর্তীতে সে তারপরও আশায় আছে যে তার নামটা লিস্টে থাকবে, কিন্তু পরবর্তীতে যখন তার নোটিশ বোর্ডে, স্কুল নোটিশ বোর্ডে যখন সিলেক্টেড 17 প্লেয়ার্স এর নাম দিয়ে দেয়া হয়েছে তখন দেখা গেল যে মাইকেল জর্ডানের নাম নাই। না থাকার কারণে সে স্কুলের নোটিশ বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে হাউ মাউ করে কান্নাকাটি করেছে যে আমার নাম কেন নাই, আমি তো এটাই হতে চাই, আমি আমার লেভেল বেস্ট দিয়ে আমি ট্রাই করছি, আমি তো এটাই হতে চাই। দেন বলার পর আমার নাম নাই কেন, এই বলে সে কান্নাকাটি শুরু করলো। তার সহপাঠীরাও তাকে সমবেদনা জানানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু কোনো কিছুতেই তাকে বাদ মানানো সম্ভব না। দেন স্কুল ছুটি হয়ে গেল, সে টিল নাও সে নোটিশ বোর্ডের সামনে সে দাঁড়িয়ে রইলো। তো দাঁড়িয়ে থেকে তার বাসায় গেল, বাসায় গিয়ে সে কান্নাকাটি করলো। তার বাবা মা জিজ্ঞেস করলো যে হোয়াট হ্যাপেন্ড টু ইউ, তখন সে বললো যে আমি বাস্কেটবল টিমের জন্য অনেক প্র্যাকটিস করেছি, নাম দেওয়ার চেষ্টা করলাম, আমার টিচার আমাকে বলেছে যে আই হ্যাভ নো মেরিট টু প্লে বাস্কেটবল গেম, সো আমি এই কারণে আমি নিতে পারতেছি না, আমি কান্না করতেছি, আমি খেলবই। তখন তার বাবা মা বললো যে তোমার টিচার তোমাকে ভালো করার জন্যই বলেছে, তোমার টিচার তোমাকে বলেছে এই কারণে যেন তুমি আরো পরিশ্রম করে এরপরে যেন তুমি টিমে যেন চান্স পাও, তুমি আরো পরিশ্রম বাড়িয়ে দাও, এই খেলাটার প্রতি তোমার আরো ডেডিকেশন বাড়িয়ে দাও।
দেন মাইকেল জর্ডান কি করলো, আগে যেখানে সে 2 ঘন্টা পার ডে পরিশ্রম করতো এই খেলাটার জন্য, এরপর দিন থেকে সে 3 ঘন্টা পরিশ্রম করা শুরু করে দিল। 3 ঘন্টা করে পরিশ্রম করতে করতে একসময় গিয়ে সে যখন 3 ঘন্টার মধ্যে ইউজ টু হয়ে গেল, দেন 4th ইয়ারে গিয়ে সে, আর এরপরের বছর গিয়ে সে 4 ঘন্টা করে পরিশ্রম করা শুরু করলো। পরিশ্রম করতে করতে তো মানুষের একটা ক্লান্তি ভাব চলে আসে, তো চলে আসলেই সে দৌড়ে দেখা যেত যে তার স্কুলের নোটিশ বোর্ডের সামনে চলে যেত এবং দাঁড়িয়ে ওইখানে সে ভাবতো এই সেই নোটিশ বোর্ড, যেই নোটিশ বোর্ডে আমার নাম ছিল না, ডেফিনেটলি আমার এই নোটিশ বোর্ডে আমার নাম আমাকে তুলতে হবে। এই যে তার এই লেগে থাকা, তার এই প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টাটার কারণে যার ফলশ্রুতিতে দেখা যাচ্ছে যে তার এই ব্যর্থতাগুলো এক সময়ে সে দেখা যাচ্ছে যে রিহার্সাল করতে গেছে, বৃষ্টি শুরু হয়েছে, বৃষ্টির কারণে সে তার রিহার্সাল সে 1 মিনিটের জন্য বন্ধ করে নাই, বৃষ্টির মধ্যে সে ভিজেই সে তার রিহার্সাল কন্টিনিউ করেছে, কারণ তার মনের মধ্যে জিদ, ইয়েস স্কুল বোর্ডে আমাকে নাম উঠাতেই হবে। দেন পরবর্তীতে দেখা গেল তার স্কুলিং শেষ হয়ে গেল, স্কুলিং শেষ হয়ে গেছে, স্কুল শেষ হয়ে গেলে কলেজ টিমে গিয়ে সে চান্স পেয়ে গেল, তার কলেজ টিম থেকে সে খেলা শুরু করলো, করতে 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 এখন সে তার পুরো পৃথিবীতে সে এই খেলা একজন কিংবদন্তি। এবং পরবর্তীতে সে যখন সাকসেসফুল ক্যারিয়ার বিলংস করা শুরু করছে, তখন যেই স্কুলের নোটিশ বোর্ডে তার নাম উঠেনি ওই স্কুলে তাকে সংবর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। তো আয়োজন করার পরে মাইকেল জর্ডান হাসছে, ঠিক আছে, তো ওই যে সে যে এই স্কুলে আসবে, তাকে যে এখানে রিসেপশন দেওয়া হবে, ওয়ার্ম রিসেপশন দেওয়া হবে, এইটার নামটা তার স্কুলের নোটিশ বোর্ডে এই নোটিশটা দেওয়া হয়েছে। তো দেওয়ার পরে মাইকেল জর্ডান যখন স্কুলে আসলো, তার স্কুলে এসেই প্রথমে সে ওই নোটিশ বোর্ডের কাছে গেল, নোটিশ বোর্ডে গিয়ে দেখলো যে যেই নোটিশ বোর্ডে একসময় তার নাম ছিল না, আজকে একজন লিজেন্ডারি সাকসেসফুল প্লেয়ার হিসেবে ওই নোটিশ বোর্ডে তার নামটা আছে, এবং তাকে তার টিচাররা, যেই টিচাররা এই কথা বলেছিল তাকে কি করতেছে, সংবর্ধনা দিচ্ছে। সো তারপর সে ওইখানে দাঁড়িয়ে, তার স্কুলে দাঁড়িয়ে তার স্কুলের ছেলেদের উদ্দেশ্যে সে যে কথাগুলো বলছিল, দেখো আমি এই কথাগুলো নিয়ে আসছি এখানে, কারণ আমি তার জীবনীটা বেশ ভালোভাবে একটু রপ্ত করছি, পড়ছি, পড়ার পরে মনে হলো যে এই জিনিসগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করা উচিত। কারণ তোমাদের মধ্যে যে মেরিট আছে, তোমরা নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজে পড়ো, এটা যে কত বিশাল বড় একটা পাওয়া, এটা তোমরা হয়তো এখন রিয়েলাইজ করতে পারবে না। এই স্কুল থেকে তুমি যাও, গিয়ে অন্য একটা ভালো স্কুলে একটা ট্রাই করার চেষ্টা করো, দেন তুমি দেখবে যে কি পরিমাণ টাফ এই জিনিসটা। আর নূর মোহাম্মদে সেটা তো আরো টাফ তোমার জন্য ভর্তি হওয়াটা, যে তুমি এত ভালো একটা প্রতিষ্ঠানে পড়ছো, তোমার টিচাররা এখানে আছে, তোমাকে গাইডলাইন দিচ্ছে, প্রিন্সিপাল স্যার থেকে শুরু করে, প্রিন্সিপাল স্যার তো নাও এন্ড দেন তোমাদের সাথে মিশছে, আমাদের বিপি স্যার তোমাদের সাথে নাও এন্ড দেন তোমাদের সাথে মিশে, তোমাদের যে কোনো প্রয়োজনে তারা এগিয়ে আসে অ্যাজ লাইক দ্য ফ্রেন্ড। সো তোমার মধ্যে যে ক্যাপাবিলিটি আছে, তোমার মধ্যে যে মেরিট আছে, তোমার মধ্যে যে শক্তি আছে বিজয়ী হওয়ার, ওই ইন্টেনশনটা যদি তাদের থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি কাজে লাগাও, আমি তো মনে করি তোমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। দেখো মাইকেল জর্ডান কি বলেছিল, আই হ্যাভ মিসড মোর দেন 9,000 শর্টস ইন মাই ক্যারিয়ার, যে 9,000-এর মতো শর্ট আমি মিস করছি আমার সব জীবনে। আই হ্যাভ লস্ট অলমোস্ট 300 গেমস, শুরুর দিকে আমি প্রায় 300 গেম খেলার মধ্যে আমি হেরেছি। 26 টাইমস আই হ্যাভ বিন ট্রাস্টেড টু টেক দ্য গেম উইনিং শট এন্ড মিসড, 26 বার আমি বিশ্বাস করেছি যে আমি এভাবে বল থ্রো করে আমি সাকসেসফুল হব, কিন্তু আমি মিস করেছি। আই হ্যাভ ফেইলড ওভার again in my life and that is why I succeed। দেখো যে আমি এতবার ব্যর্থ হয়েছি বলে আমি এখন সফল, কারণ আমি প্রতিবার ব্যর্থ হই, প্রতিবারে শিখি যে আমি এই কারণে ব্যর্থ হয়েছি, শটটা এইভাবে নিয়েছি এই কারণে এটা মিস হয়েছে, বলটা এইভাবে থ্রো করেছি এই কারণে এটা মিস হয়েছে। এই যে আমি ভুলগুলা থেকে শিখতে 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 আমি আজকে সফল। এরপরে তিনি ফাইনালি যে কথাটা বলছেন যে আই ক্যান অ্যাকসেপ্ট ফেইলার, এভরিওয়ান ফেইলস এট সামথিং, আমি ব্যর্থতাকে মেনে নিতে পারি যে তুমি ব্যর্থ, হ্যাঁ এটা থাকতে পারে, ব্যর্থ হতেই পারি, বাট আই ক্যানট অ্যাকসেপ্ট নট ট্রাইং, এই যে তুমি তোমার ব্যর্থতা থেকে ওভারকাম করবে, এটার জন্য তুমি চেষ্টা করবে না, আমি এটাকে কোনোভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না। যে ব্যর্থতা থাকবে, স্যার আছেন? কিন্তু আমি সফল হতে পারবো। সো আমি যেটা বলবো যে সাকসেস এমনি
স্যার স্যার কই গেছে? স্যার এই যে স্যার আসছে স্যার আসছে। আচ্ছা, আমাকে তোমরা জানাওনি কেন? কেউ ফোন করোনি কেন? হ্যাঁ, কই স্যার কেন? আমি কি আউট হয়ে গেছিলাম তোমাদের ইয়ে থেকে, মিটিং থেকে? ইয়েস স্যার। তো আমাকে কেউ জানাওনি কেন? আপনি তো আমাকে বাইরে কেউ গেছেন জানাওনি স্যার, কেন? কেন জানাবো? আর যতক্ষণ আপনার ফোন দিব ততক্ষণ তো আপনি আইসিও বসছেন স্যার। স্যার আবার গেছে। দেখো, স্যার তোমাদের এখন কারুর কাছে আমার নাম্বার নেই? কারুর কাছে আমার নাম্বার নেই? আমার কাছে আছে স্যার। তো ফোন দাওনি কেন? আমি কতক্ষণ আগে এখান থেকে আউট ছিলাম, কতক্ষণ ডিসকানেক্ট? বেশিক্ষণ হয় নাই স্যার, এই 30 সেকেন্ড 40 সেকেন্ডের মতন। 40 সেকেন্ডের? তাহলে মাইকেল জর্ডানের কাহিনীটা শুনতে পেরেছো না? আচ্ছা, যদি এটা পেরে থাকো আমি বলবো যে আমি যেহেতু আমি একটু ডিসকানেক্ট, ল্যাপটপ থেকে আমি ডিসকানেক্ট আছি তোমাদের, যেটা আর কি আমার ওই যে মোবাইলের স্ক্রিনে এখন দেখাচ্ছে। তো যার ফলে আমি একটু তোমাদেরকে এরপরের জায়গাটাতে আমি যাব। সেটা হচ্ছে দেখি একটু, আহ, দেখি আমি ল্যাপটপে ঢুকতে পারি কিনা। হ্যাঁ, আসছি, আবার দাঁড়াও। আমি কি কন্টিনিউ করবো না ছেড়ে দিব ক্লাসটা? স্যার কন্টিনিউ করেন। হ্যাঁ স্যার মাইক অফ। স্যার আপনার মাইক্রোফোন অফ। Thank you, ma. Okay, so আমি ইন আরেকটা নেক্সট ক্লাসে, ওকে, আই উইল শেয়ার দিস। আমি আরেকটা ক্লাসে তোমাদের সাথে এই ব্যাপারগুলো শেয়ার করব। ঠিক আছে, আজকে ছেড়ে দিই। আশা করি আমরা যা বললাম, দ্যাট মিন্স টু বি সাকসেস, ওকে, টু বি সাকসেস ইন লাইফ, definitely we have to make a dream, we have to start a dream, and then according to this we have to work hard, and by the work hard and effort definitely we will reach our goal. এবং এটাই কিন্তু লিওনেল মেসি, দেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, জ্যাকমা এন্ড মাইকেল জর্ডান, তারা কিন্তু এই স্বপ্নটা কিন্তু দেখিয়ে গেছেন। So that's why we have to do according to like that. Clear? So stay fine in next week, Japan, Korea and Malaysia. Okay, in 3 classes we will finish this chapter. Then আমরা তোমাদের সাথে আবার এই ধরনের একটা দুইটা ক্লাস নিব ভিডিও সহ। ওকে, stay fine. আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার।